Hello children, welcome back to this online session. This is grade 3 English. Before we get into the class, a short prayer. Open your eyes. In your reader, you take page number 101. Let's do a short revision. Okay? It's about learning outcome. That is the things that you have understood. நீங்கள் என்னென்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி நம்ம இதில் ஒரு ரிவிஷன் இப்போ பண்ணலாம் சரியா. ஸோ யூ டேக் பேஜ் நம்பர் 101 last one learning outcome. Okay, regarding this we'll see the first one. Name the groceries. இங்கே பெலூன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, 4, 5, 9 பெலூன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு குழந்தைங்களும் வச்சுருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ரோசரிஸ் நேம் கேட்டிருக்காங்க, இந்த மளிகை பேர்லாம் சரியா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் தட்? கீ, மில்க், ஹனி, ஆயில், chickpeas, cardamom, tamarind, turmeric, garlic, rice, sugar, cumin, green gram, salt, tomato and tur dal. Okay, first one ghee, என்னது நெய் இல்லையா, மில்க்கு பால், தேன் தான் ஹனி, ஆயில் எண்ணெய், chickpeas கொண்டக்கடலை, கார்டமம் ஏலக்காய், தென் tamarind புளி, டர்மரிக் மஞ்சள், garlic பூண்டு, and rice அரிசி, sugar சர்க்கரை, cumin ஜீரகம், green gram பாசிப்பயிறு, and then salt உப்பு, tomato தக்காளி, and தூர் தால், இந்த துவரம் பருப்பு இருக்குல்ல நம்ம சாம்பார்லாம் போடுவோம் இல்லையா, அதுதான் இந்த தூர் தால். ஓகே, so you know how to read the spellings too. G-H-E-E ghee, M-I-L-K milk, H-O-N-E-Y honey, O-I-L oil, C-H-I-C-K P-E-A-S chickpeas, then C-A-R-D-A-M-O-M cardamom, T-A-M-A-R-I-N-D tamarind, T-U-R-M-E-R-I-C turmeric, G-A-R-L-I-C garlic, R-I-C-E rice, S-U-G-A-R sugar, C-U-M-I-N cumin, G-R-E-E-N green, G-R-A-M gram green gram, S-A-L-T salt, T-O-M-A-T-O tomato and tur dal, T-O-O-R-D-H-A-L tur dal. Okay, once again we shall read the names. Ghee, milk, honey, oil, chickpeas, cardamom, tamarind, turmeric, garlic, rice, sugar, cumin, green gram, salt, tomato and tur dal. Okay, so this is the answer for the question. Name the groceries. Groceries na maliga. Next one, at the grocery store. Your question is recite the poem at the grocery store. Okay, so you turn to page number, what's the page number? 86. Take page 86 at the grocery store. At the grocery store, find everything you need and more. Saffron and cinnamon are not very common. Grains and sprout, eat them without a doubt. Almonds and dates, share them with mates. Milk and oil, can't pack them with a foil. Now, get this to your door from the grocery store. Once again, at the grocery store. At the grocery store, find everything you need and more. Saffron and cinnamon are not very common. Grains and sprouts, eat them without a doubt. Almonds and dates, share them with mates. Milk and oil, can't pack them with a foil. Now, get this to your door from the grocery store. Can the spellings you read for saffron, cinnamon, okay, S-A-F-F-R-O-N saffron, C-I-N-N-A-M-O-N cinnamon, then G-R-A-I-N-S grains, S-P-R-O-U-T sprout, the முளைவிட்ட தானியங்கள் இல்லையா, இது பயிர் வகை. Then almonds, பாதாம், A-L-M-O-N-D-S almonds, dates, பேரிச்சம்பழம் இல்லையா, D-A-T-S dates,
MATS matesனா friends. Okay, தோழர்கள். And then all those grocery store. Okay, read with spelling and make it thorough. Next one. Name actions related to the groceries. That actions you can prepare by yourself. Okay, we'll see later on. Next, say and read the words with OR and AR. Okay, OR words நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இப்போ already you have learned certain names இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். along with it you learn this too. I have covered அதுலேருந்து கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அது இல்லாமல் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன். First one is sailor. Okay, sailor, tailor, vendor, tutor, actor. I'll take the thing. Doctor, professor, editor, compressor, refrigerator, and dictator. Okay, what's that first one? Sailor. Okay, sailor who's that? One who sails the ship. இல்லையா அந்த ஷிப் எல்லாம் கப்பல்லாம் ஓட்டுறவங்கள sailorன்னு சொல்லுவோம். SAILOR sailor. Then tailor தையல்காரங்க துணியெல்லாம் தைப்பாங்க இல்லையா அவங்க TAILOR tailor. Then vendor வியாபாரிங்க VENDOR vendor. Then tutor கற்றுக் கொடுக்குறவங்க நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா உங்களுக்கு ஸ்கூல் காலேஜ் டைம் தவிர நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் இதெல்லாம் பர்சனலாக கோச் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டியூட்டர் ஓகே TUTOR டியூட்டர் தென் ஆக்டர் ஒன் ஹூ ஆக்ட்ஸ் நடிகருங்க ACTOR ஆக்டர் தென் டாக்டர் we all know இல்லையா ஒன் ஹூ what treats the patient இல்லையா நோயாளிகளுக்கெல்லாம் மருத்துவம் பார்க்குறவங்கள தான் டாக்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா DOCTOR டாக்டர் தென் ப்ரொஃபஸர் one who teaches in college இல்லையா membership faculty membership in a college the one who profess PROFESSOR professor then EDITOR editor ஓகே அவங்க தான் வந்து இந்த புக்ஸு அதாவது மேகசின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லையே பத்திரிக்கை இதிலெல்லாம் வந்து ஏதாச்சும் தப்பெல்லாம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அதையெல்லாம் சரியாக பார்த்து அதை வந்து பிரிண்டில் ஏற்றுறவங்க ஓகே அவங்க தான் வந்து ஒரு சீஃபாக இருந்து செய்வாங்க எல்லாத்தையுமே அதுக்கு வந்து தலைமை ஏற்பாடு பண்ணி அந்த மேகசின்ஸு நியூஸ் பேப்பர் புக்ஸு இது எல்லாமே வந்து அவங்களோட சூப்பர்விஷனில் தான் நடக்கும் ஓகே தே ஆர் த ஹெட் லைக் அதான் அவங்கள தான் எடிட்டர்னு சொல்லுவாங்க எடிட் பண்ணுவாங்க எல்லா தப்பெல்லாம் அவங்க வந்து திருத்தம் பண்ணுவாங்க பிழை திருத்தம் வந்து எடிட் பண்ணுற கட் பண்ணி கரெக்டாக எல்லாத்தையும் இதை வந்து இது செய்யலாமா இது எந்த இடத்துல எந்த இதை போடணும் இந்த பேஜில் இந்த ஆர்டிக்கலை இந்த கட்டுரையை பிரசுரம் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லா ஐடியாஸும் அவங்களோட அண்டரில் தான் சூப்பர்விஷனில் தான் நடக்கும் அவங்கள தான் நம்ம வந்து எடிட்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகே EDITOR எடிட்டர் தென் கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம மெயினாக அந்த வீட்டில் இருக்க பொருளை பார்த்தோன்னா ஃப்ரிட்ஜிலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா இந்த லோ ப்ரெஷர்லாம் வந்து அதுக்கு ப்ரெஷரில் மெயின்டைன் பண்ணோம் கரெக்டாக அது வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறக்குள்ள ஒரு சாதனம் தான் இந்த கம்ப்ரெஸர் ஓகே COMPRESSOR கம்ப்ரெஸர் ஓகே அது டீல்ஸ் வித் ப்ரெஷர் ஓகே தென் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தெரியும் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லையா அதுதான் ஷார்ட் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அந்த கூலிங் மிஷின்னா வி ஹவ் இன் அவர் ஹவுஸ் டு கீப் எனி திங் கூல் இல்லையா REFRIGERATOR ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் டிக்டேட்டர் யார் சர்வாதிகாரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க வந்து எல்லாமே அவங்களோட அண்டரில் தான் இருக்கும் அவங்க ஒருத்தரே he owns the complete power of the government ஓகே ஒரு ஃபுல் அதாவது ஒரு அரசாங்கம்னு எடுத்துட்டா அந்த ஃபுல் கண்ட்ரோலுமே அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்கும் அவங்க தான் வந்து ஒரே இதாக இருக்கும் ஒரே மூச்சு அவங்க சொல்கிறத தவிர வேறு எதுவுமே யாருமே எதிர்த்து நடக்க முடியாது அந்த மாதிரி பவர் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிக்டேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே பட் அவர்ஸ் இஸ் a democratic country is opposite to this okay so anyway just know this dictator அப்படின்னா டிக்டேட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து சொல்கிறத மற்றவங்க செய்கிற மாதிரி அதிகாரம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட்
ஸோ யூனோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் தான் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஓஆர்னு எண்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ sailor, tailor, vendor, tutor, actor, doctor, professor, editor, compressor, refrigerator and dictator. Okay, SAILOR sailor, TAILOR tailor, VENDOR vendor, TUTOR tutor, ACTOR actor, DOCTOR doctor, PROFESSOR professor, EDITOR editor, COMPRESSOR compressor, REFRIGERATOR refrigerator and dictator, DICTATOR dictator. Next one AR. Okay, words that ends up with AR. Okay, so first one grammar. Grammar என்ன இலக்கணம் இல்லையா? நம்ம லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிக்கும்போது அந்த கிராமர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதான் வந்து லாங்குவேஜை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாகவும் தப்பு இல்லாமல் எரர் இல்லாமலே வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுறது தான் இந்த கிராமர். ஓகே, வி ஹாவ் டு கோ வித் கிராமர். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், எரர் இல்லாமல் மிஸ்டேக் இல்லாமல் பேச முடியும். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங் ஆஃப் the grammar. Okay, so you know the thing now we can understand what grammar is. இல்லையா, grammar வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்லேயே படிக்கிறோம் இல்லையா. that is GRAMMAR grammar, CALENDAR calendar. calendar you know, everyday நம்ம டேட் பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த calendar. then JAR small word for you, ஜாடி இல்லையா, war யுத்தம், WAR war. Then Nashatram, STAR star. Where can you see stars? In the sky. Then here, HAR, here na கேட்குறது. Then wear, WEAR, wear na போட்டுக்கிறது. இந்த சட்டையில் நம்ம வேர் பண்ணுறோம் இல்லையா, ட்ரெஸ் தான் wear. Then collar, இந்த ஷர்ட்டில் இருக்கும் இல்லையா collar, COLLAR collar. Next one dollar, DOLLAR dollar. Okay. Next one nectar. nectarனா என்னது, இந்த தேன் தான். இந்த தேவாமிர்தம் இது கூட நம்ம நெக்டார்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பூவிலலாம் இருக்கு இல்லையா, நெக்டர், ஹனி லைக் வெரி ஸ்வீட் லிக்விட், அதுதான் நெக்டர், NECTAR நெக்டர். தென் வெர்னாகுலர். வெர்னாகுலர் இஸ் நத்திங் பட் தட் லாங்குவேஜ் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ரீஜன். அதாவது குளோபலாக இல்லாமல் நம்ம உள்ளூர்லேயே பேசுகிற மொழி தான். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம இடத்துல நம்ம என்ன பேசுகிறோம், தமிழ் தான் பேசுகிறோம் இல்லையா, இப்போ அதுதான் வெர்னாகுலர். ஓகே, இப்போ இங்கே வந்து இப்போ ட்ரிச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரை எல்லா பக்கமுமே நம்ம என்ன பேசுகிறோம், தமிழ் பேசிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து வெர்னாகுலர். ஓகே, உள்ளூர் மொழி அப்படி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாப்புலர்னா பிரபலம், POPULAR பாப்புலர், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க, ரொம்ப ஃபேமஸ், தட்ஸ் த மீனிங் பாப்புலர். ஓகே, ஸோ சே த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் கிராமர், கேலண்டர், ஜார், வார், ஸ்டார், ஹியர், வேர், collar, dollar, nectar, vernacular, popular, etc. etc. முதலே ஆகியவை இன்னும் கூட இருக்குது. பட் ஐ எம் கிவிங் only this much. Okay, you know only this much for now. Okay, so grammar, calendar, jar, war, star, here, where, collar, dollar, nectar, vernacular, popular, etc. Next, what is it after this? Identify and use the words that help us know more about the action. Action is asked. It's impossible for time being now. Read the story, The Great Cooking Contest. So you take the lesson, The Great Cooking Contest. We can read it once. Okay, so you turn to page number 95. The Great Cooking Contest. Gayatri was a cute girl. She liked to cook and make crafts. She helped in the kitchen, but she is not allowed near the stove. One day, her school posted a note with the name The Great Cooking Contest. It said that children must cook without fire. All in Gayatri's class took part in the contest. She told her mom about the contest and asked her help. Gayatri said, "A fruit salad will not make me win." Mom said, "Why don't you try aval laddu? It's easy and tasty." She learned to make aval laddu. She was ready for the contest. On the day,
All were busy with peeling and cutting. Gayatri did not panic and took her time to start. She took a cup of avel and soaked it in water. Then she added nuts and honey. She mixed them well and rolled them into 8 laddus. Gayatri's name was called. She took the avel laddus and ran. Crash! She fell down and her laddus got crushed. She was sad. She took it to the school head. The head tasted the crushed laddus and said, "Your avel bundi is really tasty." The time had come to name the winner. The school head on the mic said, "Gayatri of class 3 is the winner." Gayatri was very happy. Okay, already we read this, no children? So, you want me to read once again? One more read we can give. The Great Cooking Contest. Gayatri was a cute girl. She liked to cook and make crafts. She helped in the kitchen, but she is not allowed near the stove. One day, her school posted a note with the name The Great Cooking Contest. It said that children must cook without fire. All in Gayatri's class took part in the contest. She told her mom about the contest and asked her help. Gayatri said, "A fruit salad will not make me win." Mom said, "Why don't you try avel laddu? It's easy and tasty." She learned to make avel laddu. She was ready for the contest. On the day, all busy with peeling and cutting. Gayatri did not panic and took her time to start. She took a cup of avel and soaked it in water. Then she added nuts and honey. She mixed them well and rolled them into 8 laddus. Gayatri's name was called. She took the avel laddus and ran. Crash! She fell down and her laddus got crushed. She was sad. She took it to the school head. The head tasted the crushed laddus and said, "Your avel bundi is really tasty." The time had come to name the winner. The school head on the mic said, "Gayatri of class 3 is the winner." Gayatri was very happy. So we'll move to the next one, children. The next one is use the structure let me, yes you can, no you cannot. So what's the first one? I have given you examples. See the first one. Let me use your pen. Okay, so this let is used to ask questions. சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? let வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? question கேட்க தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நான் உங்கள் பேனாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ் யூ கேன். நீங்கள் வந்து இப்போ எஸ் சொல்கிறீங்கன்னா எப்படி சொல்வீங்க? எஸ் யூ கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். லெட் மீ ஸ்விட்ச் ஆஃப் த லைட். நான் வந்து லைட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நோ நாட் நவ். இல்லை இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி சொல்லணும்? Suppose if you want to say it, then how will you say? Yes, you can. இப்போ நான் வந்து no காட்டியிருக்கேன். If it's no, you will say no, not now. Okay, children. Then third one, let me taste the soup. நான் இந்த சூப்பை டேஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ அம்மா வந்து சூப் செஞ்சுட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். Let me taste the soup. Okay, means will you let me taste the soup? நான் வந்து இந்த சூப்பை டேஸ்ட் பண்ணலாமா? அப்போ நீங்கள் வந்து எஸ் சொல்கிறீங்க. எப்படி சொன்னீங்க? எஸ் யூ கேன். நோனா எப்படி சொல்லணும்? நோ நாட் நவ். வென் யுவர் டேடி கம்ஸ் யூ கேன். இந்த மாதிரி. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன். லெட் மீ ஹியர் தட் சாங். எஸ்ஓஎன்ஜி. ஓகே, எஸ்ஓஎன்ஜி போட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கேன். லெட் மீ ஹியர் தட் சாங். அந்த பாட்டை நான் கேட்கலாமா? எஸ் யூ கேன். யுவர் ஆன்சர் இஸ் எஸ் யூ கேன். If it is no, you will say no, you cannot. இப்போ நான் கேட்க போகிறேன், அப்புறமே நீங்கள் கேட்கலாம். No, you cannot. Yesனா yes, you can. Okay. Next one, let me ask you something. Okay, நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா? Let me ask you something. நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா? No, I am busy now. இப்போ நான் வந்து no போட்டிருக்கேன், அதனால இப்படி எழுதியிருக்கேன். No, I am busy now. இப்போ வேண்டாம், நான் கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கேன். Suppose you are free, then you can say yes, you can ask. Yes, you can ask me. அப்படி சொல்லணும். சரியா? Next one. Read words from the word wall. Word wall இருந்து இப்போ நம்ம வேர்ட்ஸ் படிக்க போகிறோம். So what's the first one? Nor. இந்த neither norல வர இந்த compound conjunction. Okay, nor. Next one, fawn is a young one of an animal. Fawn. Okay, like a deer.
ஸோ fawn is young one of a deer. அந்த மானோட குட்டி தான் நம்ம வந்து fawn சொல்கிறோம். FAWN fawn. தென் ஃப்ளானா தப்பு பிழை. ஓகே, ஏதாச்சும் ஒரு எரர் மாதிரி இருக்குன்னா ஃப்ளா. பால் பந்து. போர்ன்றது ஹோல், அந்த ஓட்டை இருக்கு போர் போடுறாங்கல்ல அந்த குழின்னுன்றது அது. தென் காக் வந்து அந்த பாட்டிலோட மூடி. ஹாக் வந்து கூவி கூவி விற்கிறாங்க இல்லையா ஸ்ட்ரீட்லலாம் தான் ஹாக்கர் இந்த மாதிரி சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு ரானா பச்சையாக இருக்குது, சமைக்காத ரா. ஃபால் விழுவுறது. கோர்னா அதோட சாரம், அந்த மொத்தம் அதான் கோர். பான்னா பிறக்கிறது. யான் கொட்டாவி விடுறாங்களே அதுதான் யான். தென் ஜா. ஜா வந்து இந்த சின்ன பார்ட், இந்த தாவங்கட்டன்னு சொல்கிறாங்களே ஜா போர்ஷன், தட் இஸ் ஜா. இந்த வாய்க்கு கீழே இருக்குல்ல ஜா. நெக்ஸ்ட் ஒன் கால் அழைக்கிறது. தென் மோர் இன்னும். லாட் கடவுள். இந்த டான் விடிகாலை, இந்த விடிய காலம் சொல்கிறாங்களே அதுதான் டான். தென் லான்னா சட்டம். ஹால் அறை, இந்த ரூமில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஹால். there's a big hall அப்படின்னா ஒரு பெரிய, there's a small hallனா சின்ன அறை. தென் ஸ்டோர் அப்படின்னா தேக்கி வைக்கிறது, சேமித்து வைக்கிறது, இந்த தேக்கி வைக்கிறதுலாம் ஸ்டோர். ஷார்ட் அப்படின்னா குட்டி சின்னது, இதெல்லாம் தான் ஷார்ட் குட்டையாக இருக்குது இதெல்லாம். லான்னா புல்வெளி. தென் சா அப்படின்னா பார்த்தான் அல்லது பார்த்தாள். தென் மால். மால் வந்து ஷாப்பிங் மால்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸு தான் மால். ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற எக்கச்சக்கமான கடைங்கெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம மால்னு சொல்கிறோம். நிறைய நம்பர் ஆஃப் செவரல் ஷாப்ஸ் டுகெதர் தான் நம்ம மால்னு சொல்லுவோம். ஸ்னோர் வந்து கொரட்டை, கொரட்டை விடுறாங்க இல்லையா சிலருக்கு வந்து தூங்கும்போது இந்த ஸ்னோரிங் பண்ணுவாங்க, அதுதான் ஸ்னோர். ஓகே, ஸோ நவ் யூ கேன் ரிப்பீட் சில்ட்ரன். நார், fawn, flaw, ball, boar, cock, hawk, raw, fall, core, bond, yarn, jaw, call, more, lord, dawn, law, hall, store, short, lawn, saw, maul, snore. Okay, NOR nor, FAWN fawn, FLAW flaw, BALL ball, BORE bore, CORK cock, HAWK hawk, RAW raw, FALL fall, CORE core, BORN born, YAWN yarn, JAW jaw, CALL call, MORE more, LORD lord, DAWN dawn, LAW law, HALL hall, STORE store, SHORT short, LAWN lawn, SAW saw, MALL mall, SNORE snore. Next one you have here also. HORSE horse kudra. Then pawn வந்து இந்த பான் ப்ரோக்கர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லையா, பான் ஷாப் அடகெல்லாம் பிடிக்கிறது பான், PAWN. தென் க்ளா வந்து இந்த மிருகங்களோட நகங்க தான் க்ளா, CLAW. க்ளானா இந்த அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கூர் நகம், அதுதான். தென் டால்னா உயரமான. ஸ்கோர் எடுக்கிறது, மார்க்ஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்க இல்லையா அதை ஸ்கோரிங். தென் ஸ்டாம் புயல், STORM ஸ்டாம் புயல். தென் ப்ரான் வந்து இந்த இது சொல்கிறாங்க இல்லையா ராட்டு, ராட்டு ஃபிஷ் இருக்கு இல்லையா ப்ரான், ராட்டு, தட்ஸ் வாட் சார் ராட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, இறால், இறால் அதான் ராட்டு. ஷால். தென் ஷால் வந்து நம்ம போடுறதுல குளிருக்கு அதான். ஸ்மால் சின்னது. தென் ஷோர் வந்து கடற்கரை, ஷோர், SHORE ஷோர். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் once again, horse, pawn, claw, tall, score, storm, prawn, shawl, small, shore. Okay, now again word wall. You take page number 92. Major, solar, tailor, sugar, author, caller. Okay, major na mega periya, and also it's a rank in military. Then solar, sun related இல்லையா, சூரியன் சம்பந்தம் வந்து solar. Next one டெய்லர். ஓகே, டெய்லர் யார், துணி தைக்கிறவங்க. நெக்ஸ்ட் சுகர், சர்க்கரை. ஆத்தர் புக்கெல்லாம் எழுதுகிறவங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்காலர்,
இந்த சட்டையில் இருக்கிறது அந்த காலர். நெக்ஸ்ட் க்ரியேட்டர்னால் இந்த படைப்பாளிங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாங்களா அது. தென் போலார் ஐ ஹவ் டோல்ட் தட் ஆல்ரெடி. இந்த ரீஜன் இதெல்லாம் தான் இந்த போலார். தென் கலெக்டர் இட்ஸ் a ப்ரொஃபஷன் ப்ளஸ் இந்த ஃபீஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணது கூட கலெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. தென் பாப்புலர் ரொம்ப பிரபலமான. ஓகே, க்ரியேட்டர், போலார், கலெக்டர், பாப்புலர். ஓகே, next one, ask and answer questions with which. Okay, which வச்சு உங்களை question கேட்க சொல்கிறாங்க. So what's that first question I have given you? Which is your native place? whichனா முதல்ல என்ன அர்த்தம்? எந்த. ஓகே, whichனா அதோட அர்த்தம் என்ன? எந்த, எது, எந்த அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். இல்லை எந்த, எந்த மாதிரி, எது அப்படின்ற. whichனா எது. ஓகே, எது அந்த மாதிரி. விச் இஸ் ஏ நேட்டிவ் பிளேஸ், அதோட அர்த்தம் என்ன? உன்னுடைய சொந்த ஊர் எது, உங்களுடைய சொந்த ஊர் எது, நீங்கள் பிறந்த ஊர் எது, இந்த மாதிரி. ஓகே, மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் கொச்சின். ஓகே, லைக் திஸ் யூ சே. எங்களோட சொந்த ஊர் திருச்சி, எங்களோட சொந்த ஊர் சென்னை, எங்களோட சொந்த ஊர் வாட் இஸ் தட், எனிதிங், பெரம்பலூர், துறையூர், வாட் எவர் இட் இஸ். நான் வந்து விழுப்புரம் எங்களோட சொந்த ஊர் சொல்கிறோம்ல, எங்களோட சொந்த ஊர் திருவண்ணாமலை, லைக் தட். ஸோ வில் யூ சே மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் திருச்சி. ஓகே, மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் கொச்சின், மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் கொல்லம். இந்த மாதிரி எது உங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸோ அந்த அதுக்கு முன்னாடி இப்படி போட்டு சொல்லிக்கணும். விச் இஸ் யோர், நீங்கள் கேட்கணும். கொஸ்டின் கேட்கும்போது விச் இஸ் யோர் நேட்டிவ். இப்போ யாராவது யார்கிட்ட நீங்கள் எப்படி கேட்கணுன்னா உங்களோட சொந்த ஊர் எது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணுன்னா எப்படி கேட்கணும்? which is your native place. ஓகே, அதுக்கு அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க? my native place is, அந்த பிளேஸை சொல்ல வேண்டியதான். ஓகே, the next one, which book do you want? இப்போ புக்கு வந்து பார்த்துட்ருக்கோம், ஒரு புக் ஸ்டாலில் பார்க்குறாங்க நிறைய புக்ஸ். அப்போ வந்து நீங்கள் எப்படி கேட்கணும்? எந்த புக்கு உனக்கு வேணும், எந்த மாதிரி புக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வாண்ட் காமிக்ஸ், ஐ வாண்ட் த்ரில்லர் புக்ஸ், ஐ வாண்ட் நாவல்ஸ், இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த திங். விச் புக் டூ யூ வாண்ட். இப்போ விச்ன்றது எந்த புக்கு உனக்கு வேணும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இப்படி சொல்லலாம், ஐ வாண்ட் காமிக்ஸ், ஐ வாண்ட் ஃபிலாசபிக்கல் புக்ஸ், இந்த மாதிரி தத்துவ புக்கு எதுவும் இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் ஐ வாண்ட்னு சொல்லி அதை சொல்ல வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், விச் இஸ் த வே டு த போஸ்ட் ஆஃபீஸ். இப்போ நீங்கள் யார்கிட்டே போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வழி கேட்குறீங்க. அப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு எது வழி? ஓகே, எந்த வழியாக போகணும், போகிற வழி எது அப்படின்னா இப்படி தான் நீங்கள் கேட்கணும் இல்லையா? அப்போ நீங்கள் இப்படி கேட்பீங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், விச் இஸ் த வே டு த போஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஓகே, இங்கே ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன், அதுக்கு எப்படி போகிறது, அதோட வழி எது அப்படின்னா இப்படி தான் நீங்கள் கேட்கணும். ஓகே, அப்போ அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க? யூ மே ப்ரொசீட் அலாங் திஸ் வே டு. நீங்கள் இந்த வழியாகவே தொடர்ந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வரும். இந்த வழியாகவும் நீங்கள் போகலாம், வேறு வழி அந்த வழி போகணுன்னு அவசியம் இப்படியே கூட போகலான்னு இப்படி சொல்லலாம். யூ மே ப்ரொசீட், இப்படியே நீங்கள் தொடர்ந்து இப்படி போனீங்க கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா கூட போயிடலாம். ஓகே, யூ மே ப்ரொசீட் அலாங் திஸ் வே டு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? ஸோ வில் யூ ஆஸ்க் விச் இஸ் த வே டு த போஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஓகே, எந்த வழி எது, அதான் இதோட அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. ஓகே, இப்போது ஏதாவது உன்னோட எது ஒரு விஷயத்தோட ஒரு இதை கேட்டு அது எது அப்படின்னு சொல்லும்போது விச் தான் போடணும் நீங்கள். ஓகே, அப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க? விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா அப்படி தான் நம்ம கேட்கணும். ஓகே, விச் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு, விச் இஸ் த கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் கேரளா, இப்படியெல்லாம் கேட்பீங்க இல்லையா? ஸோ வில் யூ சே கேன்பரா இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. Your question is which is the capital of Australia? Canberra is the capital of Australia. So this is how you will say. Which is the capital of Tamil Nadu? Chennai is the capital. Okay. Which is the capital of Karnataka? So Bengaluru is the capital of Karnataka. In this way you will say no. அப்போ அதுக்கெல்லாம் which தான் போடணும், வாட்டெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. which is the capital. Okay children. Next one. Which is your favorite subject? உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எது? அப்போ அங்கேயும் which தான். So my favorite subject is English. My favorite subject is
Math. My favorite subject is Tamil. Whatever it is, my favorite subject is science. Whichever subject you like, you can say that. Okay. Do you understand, children? So this is the way you will use the question word which. Okay, which in the question word இப்படி தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். Okay, so you learn all these things and try to understand it clearly. Work on it thoroughly. Okay, and get along with this. Try to be thorough and revise well. Okay, so I end up the class now, children. Thank you very much.